ਅੱਜ ਦੇ सम्मान समारोह ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ सरदार रंजन सिंह जी आरफी, सरदार तेज सिंह जी रिटायर्ड तहसीलदार, सरदार बलजिंदर सिंह जी, सरदार बोर सिंह जी रतड़, सरदार ब्यन सिंह जी, सरदार प्रगट सिंह जी सहोता साहब, गुरदीप सिंह जी चीमा, वकील सिंह जी भंगू ते नरिंदर सिंह जी मजाकी ते समूह हाजरी। आओ सब तो पहलो फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जीवन सिंह जी, श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी के जे इतिहास बारे हुण गल शुरू करिए तो बहुत समा लग जाता है कि उन्होंने बहुत ही मानवता ते शानवता इतिहास है जड़ा कि चंद शब्दों के विच नहीं दसिया जा सकता, क्योंकि जे हुण ही इतिहास बारे चर्चा करन लगे तो रात हो जाएगी, तो रात तो फिर सवेर, सवेर तो फिर दोपहर, ये खत्म होने वाली गल नहीं है। इतिहास जड़ा हुंदा है वो हर कौम लई चानन बनाना हुंदा है। अगर किसी कौम नूं अपना इतिहास नहीं पता या कोई कौम जड़ी हैगी है वो अपने इतिहास नूं संभाल के नहीं रखती तो वो जींदे जी मरे के बराबर है। और जड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं संभाल के रखती हैं और उहदा प्रचार प्रसार करती हैं ते ओहदे नाल नाल जड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गल है कि ओहदे राह दे उत्ते चलदी है, वो मर के भी जिंदा रहती है। ते सानू अपने इतिहास नूं याद भी रखना है, ओहदा प्रचार भी करना है ते ओहदे राह ते भी चलना है। श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी दे वड वडेरे शुरू तो ही गुरु घर के नाल उन्हां दी सांझ सी और गुरु घर के मेन जड़े सीगे विश्वास पात्रां ते प्रचारकां विचों सी। चाहे वो गुरु अर्जन देव जी का काल सी, चाहे हरगोबिंद साहिब जी का, भाई जैता के जोड़े वड वडेरे सी भाई कल्याणा जी, वो उन्होंने मेन जोड़े पंज सिख सीगे उन्होंने विचों आते थे। भाई सदानंद जी भी जोड़े भाई जैता जी ने श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी के पिता जी सी, वो भी गुरु तेग बहादुर जी के नाल नाल ही रहते थे हमेशा। देखो विशा अज मैनू यही कहा गया सी कि बाबा जीवन सिंह जी बारे तुसी इतिहास दसना है, तो इतिहास दसन तो पहलों ही ये गल कह दी गई कि समा बहुत घट है। ये दोनों गल्लां पॉसीबल नहीं है। जदों नौवें पातशाह जेल दे विच सीगे उदों भाई जैता जी ही 57 श्लोक ते 61 शब्द जड़े है जेल तो लैके यानी कि दिल्ली तो लैके अनंदपुर साहब दैट टाइम के विच बाल गोबिंद राय जी नूं दे के आए सी। ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्णता दे विच उन्हां दा योगदान सी। ये बहुत गर्व वाली गल है अपने पासे कि साडे वड वडेरियां दा योगदान सी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता दे विच। उस तो बाद ये रीत सीगी कि गुरु गद्दी ते बैठण तो पहला जिहड़े पहले गुरु सी वो 5 पैसे नारियल जिहड़ा सी वो गुरु दा गद्दी दा समान जिहड़े गुरु ने गद्दी ते बैठना हुंदा सी उन्हां नूं दिंदे सी। फिर जेल दे विचों वो भाई जैता जी बुराई का समान लैके बाल गोबिंद राय को दिता ते उस तो बाद गुरु गोबिंद राय जी
ਗੁਰਗੱਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ? ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਫਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਰੇਟਾ ਭਰਾ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਏਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੀ, ਏਡੇ ਦਲੇਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ, ਇੰਨਾ ਬੇਖੌਫ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਓਗੇ, ਕੁਝ ਬਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਬਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 3 ਰੂਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਹੂਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੁਕਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2-4 ਜਣੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, +2 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ BA ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਸੇਵ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਟੀਚਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਿਲ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੰਗਰੇਟਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ, ਚੁੱਪੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਸੇਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਭੇਟ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਏ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੇਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਜੋਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।